Good evening to everybody. Myself Jagdevappa, Assistant Professor of Psychology, Government First Grade College, Tipatur, Tumkur district. So in the last session, we have discussed about the motivation, which is the second semester, first unit, first session. The meaning and nature of motivation, we have already discussed about that. Today, in this session, we are discussing about the motivation. In the motivation, the concept of homeostasis. So here the motivation is an internal process that activates, guides and maintains behavior over time. It prompts, energizes and compels an individual to act or behave in particular passion at a particular time for attaining a specific goal. Motivation refers to the forces within or external to an individual that arouse enthusiasm. So, a commitment to pursue a certain course of action, it is the desire to accomplish a goal or a participate in an endeavor. So, it is the driving force that make individuals act as they do. What can they do? Act as they do. The study of motivation involves in the identification of why people seek to do things they do. Motivation refers that initiation, intensity, direction and persistence of behavior. It is a temporal and dynamic state that should not be confused with the emotion. It can be positive, negative, stubble or obvious, tangible or intangible. So motivation can intrinsic or extrinsic. Motivation is the thrill of an activity for its own sake of him. It is participation in activity for our own enjoyment. Extrinsic motivation refers to motivation that is determined by an external. So here intrinsic motivation is what motivation? That is homeostasis, which is the body balance and imbalance of a beings. What are the balance maintained by the beings in the body system, in the living body system? So, which is the homeostasis, what we called homeostasis. So, here, this session, we are discussing the homeostasis. So, meaning of homeostasis and objective is this homeostasis. To understand the meaning of homeostasis, first strictly we are understand the homeostasis. Outcome also like that. Meaning and definition of homeostasis is that in biology, homeostasis is the state of steady internal, physical and chemical conditions. Chemical conditions maintained by living system. This is the condition of optimal functioning for the organism and includes many variables such as body temperature, fluid balance,
being kept within certain preset limits, means homeostasis range, which is the homeostasis range. Other variables include the pH or extracellular fluid, the concentration of sodium, potassium, calcium, as well as the of the blood sugar level, and these need to be regulated despite changes in the environment, diet, or or level of activity. Such of these variable is controlled by one or more regulators or homeostasis mechanism which together maintain life. So homeostasis is brought about by natural resistance to change when already in the optimal conditions, and equilibrium is maintained by many regulatory mechanisms. All homeostatic control mechanisms have at least three independent components for the variable being regulated: a receptors, a control center, and an effector. The receptor is the sensing component that monitors and responds to change in the environment, either external or internal receptors. So include it is chemoreceptors, mechanoreceptors. Control centers include the respiratory center and the renin agnoid system. An effector is the target acted on to bring about the change back to the normal set. At the cellular level, receptors include nuclear receptors that bring about changes. So that brings about changes in gene expression through up regulation or down regulation and act negative feedback mechanisms. An example of this is the control of bile acid in the liver. Some centers such as the renin agnotism system control more than one variable when the receptor sense a stimulus reacts sending action options to control center. The control center sets the maintenance range. The receptors appear and lower limits for the particular variable. Such temperature, the control center attempts to the sign by determining an appropriate responses and sending signals to an effector, which can be one or more muscles on organ or gland within the signals is received and acted on. Negative feedback is provided by to the receptors that stops these receptor systems. So what we are thinking about the motivation, which is internal motives, how the balance is going on, is called totally homeostasis. In the term of homeostasis, Kannada, what we say in Kannada, ಸಂತುಲನ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಂತುಲನ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೇಸಿಸ್ ಅಂದರೆ. ಚೋದಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂತುಲನ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯು ಶಾರೀರಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಂತುಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ನಡೆಸಿದವರು ಯಾರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಾರೀರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ W.B. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವರು. ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು.
ಅವರ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ WP ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇವರು ನಡೆಸಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಸಂತುಲನ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ WB ಕಾನ್ಸನ್ ರವರು. ಸೊ ಹಾಗಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೇಸಸ್ ಅಥವಾ ಸಂತುಲನ ಎಂದರೆ ಏನು? ಸಮತೋಲನ ಎಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದರ ಶಾರೀರಿಕ ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಸಂತುಲನ. ಹಸಿವಾದಾಗ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಅಗತ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಸಂತುಲನ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀರಡಿಕೆಯಾದರೆ ನಮಗೆ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ 2, 4, 10 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕುಡಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಮತೋಲನ ಆಗಿದೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮತೋಲನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಂತುಲನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಳಿಯಾದಾಗ ಆ ಉಡುಪು ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಡುಪನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಸುಲಭವಾದ ಫ್ಯಾನು ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಾಡಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಾವು ಚಳಿಯಾದಾಗ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಮತೋಲನ ಸಂತುಲನ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸಮತೋಲನವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಅರಿವಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆಯೋ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಸಂತುಲನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಅಹಿತಕರ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಹಿತಕರ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ದೇಹ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೇಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಮತೋಲನ ಬರೀ ಕೇವಲ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಸಂತುಲನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಡುವೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಹೌದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಕಲಿಕೆ, ಆಲೋಚನೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಮುಂತಾದ ಮಾನಸಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೇಸಿಸ್ ಸಂತುಲನ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೇಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಸಂತೋಲನದ
ಅರ್ಥವೇನು ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನ ಸಂತೋಲನ ಎಂದರೇನು. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೇಸಸ್ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನ ಸಂತುಲನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಫೈನ್ ನೇಚರ್, ಅದರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ MCQ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಅವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೇಸಿಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬೈ ಡ್ಯಾಸ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ ಸಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ರೇನಿಯರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್, ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವಿ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಅಂತೀವಿ. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೇಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ meaning and nature of homeostasis. Last session we are discussed about the meaning and nature of motivation. In today we are discussed about what is the homeostasis, what are the definition of homeostasis, nature of homeostasis. So this is ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದರೇನು, ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂತುಲನ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳೇನು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ, ಆ ಸಮತೋಲನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವವೇನು, ಅದರ ನೇಚರ್ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಇದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಟುಡೇ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.